بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتے معاشی مسائل۔ نون لیگ کا ناقص حکومتی پالیسیز کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان۔ شہر کے 14 مختلف مقامات سے شہر بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھوک ہڑتالی کیمپ 2 بجے سے 4 بجے تک لگائے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون لاہور کی جانب سے شاہدرہ کے مقام پر MNA ملک ریاض اور MPA سمیع اللہ خان، بادامی باغ پر غزالی سلیم بٹ، جبکہ کپ سٹور شازو لیبارٹری کے باہر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، MNA علی پرویز ملک اور ارکان صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز احمد شالیمار چوک، جبکہ MNA الحاج روحیل اصغر اور MPA باؤ اختر علی ملک غلام حبیب اوان داروغہ والا چوک، سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز سعدی کے حلقہ کے ارکان اسمبلی ملک وحید مغل پورہ، جبکہ جوڑے پل پر سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے۔ سمن آباد موڑ پر مہر اشتیاق احمد، رانا مشہود احمد خان، ٹھوکر نیاز بیگ پر MPA سیف الملوک کھوکھر، بینک سٹاپ پر MNA رانا مبشر اقبال، اچرا کے مقام پر خواجہ احمد حسان، حافظ میاں نعمان، سید توصیف شاہ اور ٹاؤن شپ پر چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک، رمضان صدیق بھٹی، میاں محمد سلیم، جبکہ والڈن روڈ پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے حلقہ کے ارکان صوبائی اسمبلی میاں نصیر احمد، یاسین سہل، رائیون میں MNA ملک افضل کھوکھر، MPA مرزا جاوید، کرنل ریٹائرڈ طارق اور مزنگ میں MNA وحید عالم خان، میاں مرغوب احمد اور بلال یاسین کو بھوک ہڑتالی احتجاجی کیمپ لگانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف ٹوکن احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے دور میں اورنج لائن چلتی تھی، ان کے دور میں آٹا لائن، چینی لائن اور پیٹرول لائن چل رہی ہے۔ بڑا سنگین ظلم عوام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ عمران نیازی صاحب جو جب بھی کبھی کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چیز ہوا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لوں گا۔ ادویات کی قیمتوں میں 400 سے 500% اضافہ ہوا جو آج تک واپس نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کا بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ جناب ہم نے پیٹرول سستا کر دیا ہے۔ جس دن سے عمران نیازی صاحب نے پیٹرول سستا کیا اس دن سے لے کے آپ کو لاہور سمیت پورے ملک میں کہیں پیٹرول کی بوند بھی نہیں آئی۔ شہر کی تاجر برادری نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہ عالم، اعظم مارکیٹ سمیت اندرون لاہور کے تاجروں نے لاک ڈاؤن میں توسیع کی مخالفت کی ہے۔ تاجروں کا 3 جولائی کے بعد از خود دکانیں کھولنے کا اعلان۔ شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے صدر خواجہ عامر، اعظم کلاتھ مارکیٹ بورڈ کے صدر لیاقت سیٹھی، کشمیری بازار، رنگ محل و اندرون شہر کی دیگر مارکیٹوں کے صدور اور سیکرٹریز نے لاہور پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ خواجہ عامر کا کہنا تھا کہ چند گلیوں میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے لیکن نااہل حکومت نے سارا اندرون لاہور ہی بند کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ اس اسٹیج پہ آنے کے پہلے ہی آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں، جو مناسب بات ہے اس پہ آپ عمل درآمد کر لیں۔ لڑائی جھگڑے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم نے آپ سے لڑ کے یا جھگڑا کر کے لینا کیا ہے؟ صدر اعظم مارکیٹ لیاقت سیٹھی اور تاجر رہنما ندیم ہاشمی کا کہنا تھا کہ والڈ سٹی میں کم و بیش 1.5 لاکھ دکانیں ہیں۔ لاک ڈاؤن سے ان دکانوں سے منسلک کروڑوں افراد بے روزگار ہوئے ہیں۔ انتظامیہ بتائے اعظم مارکیٹ سے کتنے کیس نکلے ہیں؟ پہلے مارکیٹیں بند کر کے احتجاج کرتے تھے، اب مارکیٹیں کھول کر احتجاج کریں گے۔ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ ہمارا معاشی قتل ہے ان علاقوں کا جہاں وہ اپنے SOPs پورے نہیں کروا سکتے۔ یہ اپنا وبال ہم پر ڈال رہے ہیں۔ بھئی مارکیٹ صبح ہم 10 بجے 11 بجے کھولتے ہیں، 7 بجے بند کر دیتے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے پورے اندرون لاہور کو غزہ بنا دیا ہے، فلسطین کا علاقہ غزہ بنا دیا ہے، تو کیا سارا کرونا مین شالم مارکیٹ میں ہی ہے؟ کیا پورا پاکستان کھلا ہے؟ اس کو ادھر بھی دیکھیں، یا لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پورے پاکستان میں کریں۔ تاجر برادری نے مشترکہ اعلان کیا کہ اب اگر دوبارہ رات 12 بجے سمارٹ لاک ڈاؤن میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے توسیع کا اعلان کیا گیا تو شہر بھر کی تاجر برادری مخالفت کرے گی۔ انتظامیہ نے تاجروں کو اعتماد میں نہ لیا تو شہر بھر کی دکانیں 4 جولائی کو کھول دیں گے۔ کیمرہ مین سلمان علوی کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع سے شہر کی تاجر برادری آج ہی ساکھی۔ والڈ سٹی، گلبرگ، DHA اور ماڈل ٹاؤن کے تاجروں کا سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت صرف متاثرہ گلیاں بند کرنے اور کاروباری مراکز کھولنے کا مطالبہ۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے بھی تاجروں کی حمایت کرتی ہے۔
स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी और मार्केटों और बाजारों की मुसलसल बंदिश से ताजिर बरादरी परेशान है। वॉल्ड सिटी, गुलबर्ग और दीगर सील किए जाने वाले इलाकों के ताजिरों ने कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब सिर्फ मुतासिरा गली मोहल्लों को सील करना है। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों और बाजारों को बंद करके तिजारती सरगर्मियों और ताजिरों को नुकसान पहुँचाया है। जो स्मार्ट लॉकडाउन, अगर हम उसकी सही डेफिनेशन देखें कि वो अफेक्टेड एरिया, मसलन अगर किसी एक टाउन के अंदर किसी गली में, किसी मोहल्ले में या किसी सेक्टर में प्रॉब्लम है, किसी गली में, तो आप उसको स्मार्ट लॉकडाउन के तहत उसको बंद करें, ना कि पूरे DHA को। आज ताजिरों पे जो जुल्म की इंतहा कर दी है वो नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है, अब कैसे सर्वाइव करें, किस तरीके से इंडस्ट्री चलेगी, किस तरीके से कारखाने चलेंगे, किस तरीके से ये मार्केट चलेगी। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद ने भी ताजिरों के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि पंजाब हुकूमत ताजिर बरादरी के मौक़िफ़ को समझे और सील की गई मार्केटों और बाजारों को फौरी खोला जाए। मियां जाहिद जावेद कहते हैं कि किराएदार ताजिर अपनी जमा पूंजी भी खर्च कर चुके हैं, अब वो लॉकडाउन के मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए। मैं इसमें बात करूँगा, मियाँ असलम इकबाल साहब से मैंने बात करनी है, फिर मैं अपना जो हमारे कमिश्नर साहब हैं और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ बात करूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मैंने जुमे के रोज़ तक जो ना अपना जुमे के रोज़ तक हम इसको बंद होगा, ये जुमे के बाद ही खुल जाएगा। लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ने कहा कि अगर हुकूमत ने ताजिरों के मुतालिबात पर कान ना धरे तो हज़ारों डेली वेजेस मुलाजमीन और छोटे ताजिरों का जरिया मुआश खत्म हो जाएगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 4 माह से रोजगार बंदिश पर लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी सड़कों पर निकल आई। नासिर बाग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, लोकल ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। नासिर बाग के बाहर एहतजाज करते ये मेहनत कश लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं। लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मालकान, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने लोकल ट्रांसपोर्ट को ऑपरेशन करने का मुतालबा करते हुए खूब नारेबाजी की। सरबरा लोकल वैगन ट्रांसपोर्टर्स लाला बशीर का कहना था कि कारोबार बंदिश से मुश्किलात का सामना है, लोकल ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हजारों खानदानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। 4 माह से लोकल ट्रांसपोर्ट की बंदिश से नौबत फाकों तक पहुँच चुकी है। जब से ये कोरोना का मसला चला है, ये 4 माह से बंद है और बेरोजगारी फैल चुकी है। हजारों की तादाद में बंदे बेरोजगार हैं। अब ये इतने तंग हो चुके हैं, ये सड़कों पे आने पे मजबूर हो चुके हैं। मेहरबानी करके ये लोकल वैगनों को भी चलने की इजाजत दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि चिंची रिक्शों में 6 की बजाय 9 सवारियां बिठाई जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आजम और वजीर पंजाब नजरसानी करें और लोकल ट्रांसपोर्ट को भी चलाने की इजाजत दी जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत वैगनों को ऑपरेशन करे तो SOPs पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराएंगे। चिंची पे 3 सवारियां आगे बैठती हैं, 3 पीछे बैठती हैं, एक ड्राइवर के पीछे बैठती है। उधर कोई कोरोना नहीं। लॉन्ग रूट पर गाड़ियां चला के इजाजत दे दी है, उधर कोई कोरोना नहीं है। क्या हमारे बच्चे 4 महीने से भूखे हैं? हमें किसी ने मदद नहीं दी, हमें किसी ने राशन नहीं दिया, हमें किसी ने कोई दवाई नहीं लेके दी। हम क्या करें? हमारे जितने वर्कर हैं उनको ना कोई पैसा मिलता है, ना कोई मदद मिलती है। हमारी वज़ीर अपील है कि हमारे जो रूट बहाल किए जाए। क्या करें यार, 4 महीने हो गए बेरोजगार हैं। सुबह आते हैं कुछ भी नहीं, घर में कुछ, घर में लड़ाई, बाहर भी लड़ाई, बहुत तंग है। खुदा के लिए ट्रांसपोर्ट चलने दें। लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मुतालबात न माने जाने पर वसी पैमाने पर एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान सूबाई मोहतसिब पंजाब बन चुके हैं। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उनसे हल्फ लिया। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान ने विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की हैसियत से कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेकर सूबाई मोहतसिब पंजाब का ओहदा संभाल लिया है। वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इरिगेशन, सेक्रेटरी CNW, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला, डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर, DCO फैसलाबाद और DC और DG खान भी रह चुके हैं। हल्फ उठाने के बाद आजम सुलेमान खान ने कहा कि वो सूबाई मोहतसिब के दफ्तर को ज्यादा से ज्यादा फाल और बाइख्तियार बनाएंगे, दफ्तर के फैसलों पर अमल दरामद करवाएंगे और इसे आवाम दोस्त बनाकर इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करेंगे। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के किचन काबीना का हिस्सा रहे हैं। वो DMG के 14वें कॉमन से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान की एक मुक्तदर शख्सियत के बैज मेट भी हैं। सूबाई मोहतसिब अवामी शिकायत के अजाले का एक मौसर प्लेटफॉर्म है। उम्मीद की जा रही है कि मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान की तैनाती से इंसाफ की बर वक्त फराहमी का अमल यकीनी बनेगा। कैसर खोकर, सिटी 42।
ڈاکٹر فاروق ستار اور سراج الحق نے قرار دیا ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں خود کو -1 قرار دے کر ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے۔ فاروق ستار بولے کہ سندھ حکومت کا وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہ کرنا سول نافرمانی ہے۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت 2 سال بعد بھی گھٹنوں کے بل چل رہی ہے۔ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے منصورہ میں سینیٹر سراج الحق سے موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر فاروق ستار بولے کہ عمران خان تبدیلی کے نعرے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ملک کو سیدھی راہ پر لے کر چلنا اب کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں۔ موجودہ حکومت پر نااہلی، نا تجربہ کاری اور نالائکی کا تڑکا لگ گیا۔ قومی ایجنڈے کے لیے ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ قومی اتفاق رائے اور قومی مشاورت کرنے کا وقت ہے، تو میں یہ عرض داشت اور یہ خیال لے کر آیا اور میں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ بھی نکلیں، ہم بھی نکلتے ہیں، اور جن لوگوں میں احساس نظر نہیں آتا، ایسی سیاسی پولرائزیشن ہے، نیام سے تلواریں اس طرح نکلی ہوئی ہیں کہ ایک سربراہ ایک بڑی جماعت کا جو وزیر اعظم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ حکومتی وزیر نے ایک پائلٹ کی غلطی پر پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کر دیا۔ ملک کو دلدل سے نکالنا ہر جماعت کی ذمہ داری ہے۔ خیال تھا کہ پی ٹی آئی 5 سال بعد ناکامی کا رونا روئے گی، لیکن یہ 22 ماہ بعد ہی شروع ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو چلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس قیادت کے ہاتھوں میں ملکی مسائل حل کرنے کی لکیر نہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ گڑی اور چڑی دونوں اس کے ساتھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے پاؤں پر آج تک کھڑے ہونے کی قابل یہ حکومت نہیں ہے۔ 2 سال بعد بچہ بھی چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ اب بھی گھٹنوں کے بعد بل چلتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے الیکشن سے قبل الیکشن ریفارمز پر اتفاق کیا اور کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری سمیت تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ضروری ہو چکا ہے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ شہر میں چینی کی قلت کا معاملہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے جاری کردہ ریٹس کے مطابق چینی کی فروخت ممکن نہیں ہو سکی ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی قلت برقرار ہے۔ ضلع انتظامیہ نے شہر میں چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو کیا مقرر کی۔ بیشتر علاقوں سے چینی ہی غائب ہو گئی۔ جن علاقوں میں چینی دستیاب ہے وہاں فی کلو 80 سے 85 روپے وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی تاحال سستی چینی اور آٹے کی فراہمی نہ ہو سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے صرف دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے۔ چینی 70 روپے نہیں مل رہی، چینی 85 میں مل رہی ہے۔ میں خود 85 میں خرید کے جا رہا ہوں۔ جو حکومت کا دعویٰ ہے وہ صرف دعویٰ ہی ہے؟ وہ دعویٰ ہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور چاہیے کہ دکانوں پہ چھاپے پڑے اور 70 ملنی چاہیے۔ دوسری جانب دکاندار کہتے ہیں کہ انہیں اکبری منڈی سے چینی کا 50 کلو کا تھیلا 3900 روپے تک میں مل رہا ہے۔ انہیں چینی 76 سے 77 روپے فی کلو میں ملتی ہے، تو وہ 70 روپے فی کلو میں کیسے فروخت کر سکتے ہیں؟ شہری ہوں یا دکاندار، سب یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی بھی ممکن ہو اور لوگوں کا روزگار بھی چل سکے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے کرائم کنٹرول کے ساتھ ساتھ گرمیوں حبس کے موسم میں حوالات میں ملزمان کے لیے حفظان صحت کے مطابق ہوادار اور بہتر ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں سی سی پی او لاہور سمیت صوبے کے تمام آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ کانفرنس میں کورونا لاک ڈاؤن، سنگین جرائم کا گراف اور سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر اہم پیشہ ورانہ امور زیر بحث آئے، اور تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز نے اپنے اضلاع میں پولیس ٹیموں کی ماہانہ کارکردگی اور زیر بحث امور کے متعلق بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب نے پولیس حراست میں ہلاک پر ذمہ داران کے خلاف زیرو ٹالرنس کے تحت کارروائی کو یقینی بنانے، خطرناک مفرور اشتہاریوں اور پیشہ ورانہ مجرمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیوں میں مزید تیزی لانے، منشیات فروشی میں ملوث جرائم پیشہ عناصر کو پابند سلاسل کرنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری رکھنے، بچوں اور خواتین کے ساتھ جرائم کے مقدمات کی تفتیش آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو اپنی نگرانی میں کروانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دھاتی ڈور پلنگ کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کو مزید متحرک کیا جائے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ فلیگ مارچ، جیل روڈ، گلبرگ، فیروز پور روڈ اور ماڈل ٹاؤن میں فلیگ مارچ کیا گیا۔
ملکی حالات کے پیش نظر آج لاہور کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ میں پولیس اور رینجر سمیت دیگر اداروں نے حصہ لیا۔ سیکورٹی فورسز نے جیل روڈ، گلبرگ، فیروز پور روڈ اور ماڈل ٹاؤن میں فلیگ مارچ کیا۔ اس موقع پر جیل روڈ، گلبرگ کے علاقوں میں ٹریفک روک دی گئی تھی، جبکہ ماڈل ٹاؤن کے داخلی راستوں کو فلیگ مارچ کے لیے خصوصی طور پر کھولا گیا تھا۔ کسٹمز کلیکٹوریٹ انفورسمنٹ نے مالی سال 2019-20 کے دوران 1 ارب 97 کروڑ روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان اور لگژری گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ کلیکٹر کسٹمز باسط مقصود عباسی کہتے ہیں کہ رواں سال سمگلنگ کی روک تھام کے لیے چھاپے مار کارروائیوں کو مزید مؤثر بنائیں گے۔ کسٹمز حکام کے مطابق مالی سال 2019-20 کے دوران چھاپا مار کارروائیوں کے ذریعے قبضہ میں لیے گئے سامان کی مالیت 1 ارب 97 کروڑ روپے ہے۔ گزشتہ سال کسٹمز کلیکٹریٹ انفورسمنٹ نے مجموعی طور پر 1 ارب 10 لاکھ مالیت کے کیس کیے تھے۔ رواں سال کسٹمز انفورسمنٹ کی ٹیموں نے 87% زائد مالیت کے کیسز کیے ہیں۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ نے جون کے مہینہ میں 26 کروڑ روپے مالیت کا سامان ضبط کیا ہے۔ ضبط کیے گئے سامان میں سمگل شدہ سگریٹس، ٹائر، سرامکس ٹائلز اور خشک دودھ کی بھاری کھیپ شامل ہے۔ ویلڈنگ راڈز، LEDs، بادام، پستہ، چاکلیٹس اور آٹو پارٹس بھی ضبط شدہ سامان میں شامل ہیں۔ کسٹمز نے سمگل شدہ BMW، ہائیلکس، ویگو، لینڈ کروزر سمیت دیگر لگژری گاڑیاں بھی ضبط کی ہیں۔ کلکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی نے اینٹی سمگلنگ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ سال سمگلرز کی حوصلہ شکنی کے لیے مؤثر کارروائیوں میں اضافہ کریں گے۔ رپورٹ رضوان نقوی، City 42۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ عدالت نے دونوں رہنماؤں کو آئندہ سماعت پر فرد جرم کے لیے طلب کیا ہے، جبکہ منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 15 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت میں رمضان شوگر مل کیس میں شہباز شریف کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ میاں شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست دیتے ہوئے ان کے وکیل امجد پرویز ملک نے بتایا کہ شہباز شریف کو کورونا ہے۔ ان کا ٹیسٹ ہائی کورٹ کے حکم پر 2 جولائی کو ہوگا۔ ان کی حاضری معاف کی جائے۔ ڈپٹی پراسیکیوٹر وارث جنجوا نے مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی جگہ ان کے پلیڈر محمد نواز پیش ہو رہے ہیں، فرد جرم لگائی جائے۔ عدالت نے سماعت 6 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کو آئندہ فرد جرم کے لیے طلب کر دیا۔ حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ بنانے کے کیس میں کورٹ نمبر 2 میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے پراسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ حمزہ شہباز کا ریفرنس کیوں پیش نہیں کیا جا رہا، جس پر عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ریفرنس آخری مرحلے میں ہے۔ عدالت نے ریفرنس جلد پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 15 جولائی تک توسیع کر دی۔ حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر پولیس نے MAO کالج سے سول سیکریٹریٹ تک روڈ بند کر دی۔ کیمرہ مین عمران صدیقی اور سلمان الوی کے ساتھ شاہین عتیق، City 42۔ پرندوں کا بریڈنگ سیزن شروع ہوتے ہی غیر قانونی شکار بھی بڑھ گیا ہے۔ نایاب پرندوں کی نسلیں ختم ہونے لگی ہیں اور غیر قانونی شکار روکنے کے لیے محکمہ جنگلی حیات کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ موسم گرما کے 3 ماہ پرندوں کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے۔ تیتر، بٹیر، تلور سمیت کئی مہاجر پرندے گھونسلے بناتے اور بچے دیتے ہیں۔ ان 3 ماہ کے دوران ان پرندوں اور ان کے نومولود بچوں کو خوراک سمیت دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے بے دریغ ان کا شکار ہوتا ہے۔ رواں برس تلور اور تیتر کے شکار کے ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے۔ اعزازی گیم وارڈن پنجاب بدر منیر کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہوا۔ یہ افینس جو ہے نان بیلیبل ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے افینس جو ہیں وہ بیلیبل ہوتے ہیں اور ہم ریڈ ہینڈڈ بندے پکڑتے ہیں اور ان کے پاس ہرن بھی ہوتے ہیں، اڑیال بھی ہوتے ہیں اور ان کی ضمانتیں ہو جاتی کیونکہ بیلیبل افینس ہے، تو وہ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ دوبارہ پھر وہ حرکت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سزائیں بھی اور بڑھنی چاہیے۔ جنوبی پنجاب میں ٹیڈی دل کے شکار علاقوں میں ان پرندوں کی بہتات ہوتی تھی۔ یہ پرندے فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر زراعت کے لیے سود مند ثابت ہوتے تھے، مگر بدقسمتی سے شکاریوں نے ان پرندوں کو ختم کر کے زراعت کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ لوگ بریڈنگ سیزن میں بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے اور یہ ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ ہے اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارا سارا ایکو سسٹم بیلنس ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو ماریں اور نکالیں، اگر کوئی بھی چیز کی کمی انوائرمنٹ میں ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان دوسری چیز کو پہنچتا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پرندوں کا شکار اور غیر قانونی فروخت عروج پر ہے۔ محکمہ جنگلی حیات وسائل کی کمی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے ان شکاریوں کے خلاف کارروائیاں کرنے سے قاصر ہیں۔ کورونا فیلڈ ہاسپٹل ایکسپو سینٹر سفید ہاتھی بن گیا ہے۔ فیلڈ ہاسپٹل کا یومیہ کرایہ 39 لاکھ، لیکن صرف
8 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 90 करोड़ से बनने वाले फील्ड हॉस्पिटल में तिब्बी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों का अदम एतमाद। कोरोना के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत ने एक्सपो सेंटर में 90 करोड़ रुपए की लागत से 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम किया, जिसका यौमिया किराया 39 लाख रुपए है, लेकिन अस्पताल में सिर्फ 8 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना फील्ड अस्पताल में तिब्बी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है और गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान एक्सपो सेंटर अस्पताल में मरीजों की तादाद 100 से कम ही रही है। ज़राए के मुताबिक 90 करोड़ से जायद रकम से बनने वाला अस्पताल हुकूमत के लिए सफेद हाथी बन चुका है, जिसे फाल बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात नाकामी से दो चार हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स में बगैर एसओपीज काम करने से इनकार कर दिया है। ओहदेदारों का 1 हफ्ते के अंदर रिस्क अलाउंस जारी करने का मुतालबा। लाहौर जनरल अस्पताल सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर अम्मार यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम अवान, डॉक्टर अवैस और दीगर ओहदेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू की। यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों की ओपीडीज खुलने को गैर महफूज करार दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद न कराया गया तो ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स में काम नहीं करेंगे। जो फ्रंट लाइन पे पिछले 6 माह से 5 माह से काम कर रहे हैं जब से कोरोना आया है, तो आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? हुकूमती जो इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रिट को और अपनी जिद को हेल्थ प्रोफेशनल्स पे और अस्पताल पे लागू करना चाहते हैं। हम ये बात आज वाजे कर देना चाहते हैं कि जब तक प्रॉपर एसओपी डिफाइन नहीं होंगे हम ओपीडीज में और इलेक्ट्रिक थिएटर्स में काम नहीं कर सकते। यंग डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि हुकूमत ने अस्पतालों को जारी करदा महदूद कोरोना बजट में से हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस देने का ऐलान किया। हमें भीख ना दी जाए, रिस्क अलाउंस हक है और लेकर रहेंगे। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमती वुज़रा के डॉक्टर्स के खिलाफ बयान की सख्त मजम्मत की। कभी फवाद चौधरी आया कहता जी के अस्पताल डॉक्टर और जो है फार्मेसीज मिली हुई हैं, कभी उस्मान डार सियालकोट में इंटरवेंशन करता है, कभी इनका कोई वजीर आके बात करता है। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि हुकूमत 1 हफ्ते में तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस जारी करे। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सर्विसेज मुअत्तल कर देंगे। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। कोरोना के बाद जारी हैं 24 घंटों में 403 नए मरीज आए हैं और 11 अमवात हुई हैं। 412 मरीज हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 177 ICU और 92 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा जारी है और 24 घंटों के दौरान 11 अमवात और 403 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 686 और केसेस 39,450 हो चुके हैं। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 412 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं और 177 मरीज ICU में, जबकि 92 वेंटिलेटर्स पर हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कोरोना वबा आए 3.5 माह होने पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कोरोना की तशखीस के टेस्ट की कीमत मुकर्रर करने का ख्याल ही किया। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के लिए कोरोना PCR टेस्ट की कीमत 6,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। कोरोना वबा शुरू हुए 3.5 माह होने पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कोरोना टेस्ट सस्ता करने का ख्याल आ गया। हेल्थ केयर कमीशन ने कोरोना की तशखीस के लिए PCR टेस्ट की कीमत 6,500 रुपये मुकर्रर कर दी है। सूबे भर की प्राइवेट लैब्स को मरासला अरसाल कर दिया गया है कि कोरोना के PCR टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 6500 रुपये वसूल की जाए। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने कोरोना के बायस बंद की गई बायोमेट्रिक हाजिरी दोबारा शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम अजला के CEOs को अमल दरामद की हिदायत की गई है। PMA ने फैसले को मुस्तरद कर दिया है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने DHQ, THQ हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत पर बायोमेट्रिक हाजिरी दोबारा शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के सरबराहान को बायोमेट्रिक हाजिरी पर अमल दरामद करवाने के अहकाम दिए गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स ने कंप्यूटर अलाउंस, टाइम स्केल और पे प्रोटेक्शन की मंजूरी के लिए 14 जुलाई को एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स का इजलास सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के बाद सदर काशिफ शहजाद का कहना है कि एहतजाज वज़ीर आला के दफ्तर 7 क्लब रोड पर किया जाएगा। 14 जुलाई को दिन 11 बजे पंजाब भर से असातिज़ा दफ्तर वज़ीर आला पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई में बेपनाह इजाफे के बावजूद तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। कंप्यूटर टीचर्स के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। मोहम्मद दाऊद का कहना था कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली नहीं की जा रही। कंप्यूटर अलाउंस, टाइम स्केल, पे प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर्स की असामियां नहीं दी जा
रही। सईदुर रहमान का कहना था कि 10 साल गुजरने के बावजूद कंप्यूटर टीचर्स का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने लॉकडाउन और 20 सर्विसेज को कोरोना सूरत हाल के बायस टैक्स छूट देने के बावजूद सालाना हदफ से 2 अरब रुपए जायद वसूली कर ली। पीआरए ने सर्विसेज पर सेल टैक्स की मद में 107 अरब रुपए की वसूली की। माली साल 2019-20 के दौरान पीआरए का नजरसानी शुदा हदफ 105 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, लेकिन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 107 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। माली साल 2018-19 के दौरान जमा किए गए 94 अरब रुपए के मुकाबले में पीआरए की जानिब से रेवेन्यू में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चेयरमैन पीआरए ज़ैनुल आबिदीन शाही कहते हैं कि कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बावजूद रेवेन्यू में इजाफा टीम वर्क का नतीजा है। चेयरमैन पीआरए ज़ैनुल आबिदीन शाही ने अथॉरिटी के अफसरान व अमला की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने आखिरी सेमाही में 20 से जायद शोबाजात के लिए सेल्स टैक्स की शरह कम करके 0 कर दी थी। अप्रैल से जून 2020 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की शरह भी कम करके 0 कर दी गई थी। चेयरमैन पीआरए ने कहा है कि कोरोना के तबाहकुन असरात के पेश नजर टैक्स गुजारों के खिलाफ किसी किस्म के इंतहाई इकदामात का सहारा नहीं लिया गया। चेयरमैन पीआरए ज़ैनुल आबिदीन शाही ने कहा है कि माली साल 2020-21 के दौरान 125 अरब रुपए का हदफ पूरा करने के लिए टैक्स दायराकार बढ़ाएंगे। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा की अपने डेरे पर खुली कचहरी, सफाई सुथराई समेत दीगर मसाइल सुने। मलिक नदीम अब्बास बारा ने अपने डेरे पर हल्का मकीनों के मसाइल सुने। इस मौके पर मलिक नदीम अब्बास बारा का कहना था कि अवामी मसाइल अव्वलीन तरजीह हैं। हालात जैसे भी हों, 25 जुलाई 2018 को जो जिम्मेदारी मेरे हल्के की अवाम ने मुझे वोट देकर लगाई है और जो वादे इलेक्शन से पहले अवाम से हमने किए थे, आज उसे निभाते हुए अपने हल्के की अवाम के दरमियान मौजूद हूँ। इस मौके पर बिजली, साफ पानी, सुई, नॉर्दर्न गैस और तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करवाने के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से आए हुए मुअस्सिसीन में चौधरी मुदस्सिर, कोआर्डिनेटर उमर दराज खान, मलिक वजीर हुसैन बारा, तनवीर अब्बास और नौजवानों और बुजुर्गों ने अपने अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ भी करवाई गई। हिलाल अहमर पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए 10,000 के बिस्किट पैकेट्स की तकसीम की गई। बिस्किट के कार्टन MS सर्विसेज हॉस्पिटल और MSMU हॉस्पिटल के हवाले किए गए हैं, जबकि हिलाल अहमर पंजाब की जानिब से लाहौर, गुजरांवाला और कसूर में तकरीबन 36,000 बिस्किट पैक्स की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन हिलाल अहमर पंजाब जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फारूक का कहना है कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल में हिलाल अहमर ने बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा किया है और आइंदा भी किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी हिलाल अहमर पंजाब की जानिब से सूबे भर के सरकारी हॉस्पिटल्स में सर्जिकल मास्क और NA95 मास्क तकसीम किए जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून यूरोप के कोआर्डिनेटर हाफिज अमीर अली अवान के वालिद के साले स्वाब के लिए फैसल टाउन में दुआया तकरीब हुई। तकरीब में लीगी रहनुमा और ताजिरों ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून यूरोप के कोआर्डिनेटर हाफिज अमीर अली अवान के वालिद पीर हाजी गुलाम अली अवान के साले स्वाब के लिए उनकी रिहाइशगाह फैसल टाउन में तकरीब मुनक्किद हुई। हाफिज अमीर अली अवान के वालिद पीर हाजी गुलाम अली अवान मरहूम एक मारूफ मजहबी शख्सियत थे। कुरान खानी के बाद पीर सैयद जवाद हैदर शाह ने दुआ करवाई। दुआया तकरीब में मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग पंजाब के सेक्रेटरी जनरल जुबैर अहमद अंसारी, सदर हॉल रोड मार्केट बाबर महमूद, चेयरमैन लिबर्टी मार्केट सुहेल सरफराज मंच, लीगी रहनुमा वकार सिद्दीकी, हाजी नबीद इकबाल अवान, सैयद मोहम्मद इबाद शली, सैयद चिराग हुसैन शाह, आमिर भिंडर, जनरल सेक्रेटरी PP 150 मलिक नसीर अहमद और इमरान सिद्दीक अवान शरीक हुए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की चूरा शरीफ आमद हुई है। बानी चादर ओढ़ तहरीक पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गैलानी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने पीर सैयद कबीर अली शाह के जानशीन पीर सैयद अहमद मुस्तफ़ीन हैदर शाह गैलानी और पीर सैयद अहमद सिब्तैन हैदर शाह गैलानी से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।